بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ جی۔ افطاری کے وقت کھجور جو ہے وہ منہ میں ڈالتے وقت اللہ کا یہ ایک مبارک نام آپ پڑھ لیں۔ دیکھیں افطاری کے وقت جو ہے جو دعا مانگی جائے نا، اس وقت تو منہ سے نکلنے والی خوشبو بھی جو ان سے نا، جو اس وقت سمیل بنی ہوتی ہے منہ میں، اسے خوشبو ہی کہا جائے گا، بدبو نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اللہ کو اتنی پسند ہے، یقین مانیے حضور کی حدیث بھی ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، فیوز و برکات ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے نا، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور یقین مانیے میں آپ کو ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، جس وظیفے کو آپ جب کریں گے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ لفظ بولتا ہے، یعنی کہ جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، جب یہ لفظ بولتا ہے تو اللہ پاک فوراً فرشتوں کو فرماتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یا اللہ حکم ہو، فرمایا فرشتوں کی جماعت لو، 70,000 فرشتے، تھوڑے نہیں ہوتے، 70,000 فرشتوں کی جماعت لو۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فلاں زمین کے حصے میں، فلاں جگہ پر، فلاں گھر میں، یعنی کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں، پوری کائنات میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، شہروں میں، گاؤں میں، جہاں بھی، مسجد میں، مدرسے میں، دربار پہ، گلی میں، بازار میں، گھر میں، چھت پہ، جہاں پہ بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جلدی کرو پہنچو۔ یعنی کہ وہ فرشتوں کی کتنی پرواز ہوگی، کتنی اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے کہ ادھر آپ لفظ ابھی زبان سے نکالتے ہیں اور ادھر جو ان سے ہے وہ فرشتے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ویسے آ کے بیٹھتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ قعدوا معہم، وہاں آ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے بیٹھ جاؤ، اب وہ فرشتے آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے، ان کو حکم ہے بیٹھنے کا، ایسا نہیں کہ آئے کھڑے کھڑے آئے اور چلے گئے، نہیں، بیٹھنے کا حکم ہے۔ اور جب وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا فرشتے، تو جیسے ہی آپ تسبیح کو مکمل کریں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ مکمل کریں گے، کھجور اس طرح آپ کے منہ کے اندر جائے گی اور ادھر فوراً سے پہلے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ ادھر آپ نے افطاری کی، افطاری وہ لفظ پڑھے، وظیفہ کیا، کیونکہ اس میں آپ کو 3 سے 4 منٹ وظیفہ کرنے میں لگ جائیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے والے پر جادو نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں اس کا دشمن جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، یعنی کہ جو آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، آپ کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خود بخود دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جادو ختم ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی، نوکری نہیں ہے نوکری ملے گی، روزگار نہیں ہے روزگار ملے گا، تجارت میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، مرد و خواتین سب کے لیے لاجواب وظیفہ ہے۔ ادھر کھجور جو ان سے نا یہ منہ کے اندر ابھی جا رہی ہوگی، ادھر آواز آئے گی روزہ افطار کر لو، آپ افطاری کی تیاری کے لیے کھجور لے کے جائیں گے، فرشتے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور کھجور منہ میں جانے سے پہلے پہلے آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کیا اور ادھر وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ابھی افطاری کے لیے کھجور یہ ہاتھ میں منہ تک آئی نہیں اور اللہ پاک موڑ لگا دیتا ہے۔ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے من این جئتم، اوہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اب فرشتے یہ نہیں کہتے کہ مالک و مولا آپ نے ہمیں حکم فرمایا، فلاں بندہ ہے میرا ذکر کر رہا ہے، جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے حکم پہ گئے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تو نے خود بھیجا، خود ہی پوچھ رہا ہے، نہیں، فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں جئنا من عند عباد لک فی الارض، یا اللہ زمین پر بیٹھ کر تیرا فلاں بندہ یسبحونک کا تسبیح کر رہا تھا، ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے پھر
अल्लाह पाक की बारगाह में युसब्बिहूनका व युहम्मिदूनका व युहल्लिलूनका। अच्छा, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका, कोई सवाल भी कर रहा था तो फरिश्ते कहते हैं यसअलूनका जन्नतका मिन नारिका व यस्तगफिरूनका रब्बि फीहिम फुलानुन अब्दुन खताउन। यानी कि उस बंदे का नाम भी लिया जाएगा, यानी कि वो फरिश्ते आपका नाम भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे और आपके वालिद का नाम भी, फला बिन फला बंदा है और ये कह रहा था कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं। क्योंकि याद रखिएगा, पहली बात आपने ज़हन में रखनी है, कोई भी अमल करे उस अमल में आप कामयाबी चाहते हैं ना, तो पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा के बगैर अमल नहीं कामयाब हो सकता। सबसे पहला काम तौबा। फरिश्ते भी यहां पे जिक्र तौबा का ही करते हैं कि या अल्लाह वो अपने गुनाहों से माफी मांग रहा था और वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि मालिक मौला मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये हाजत है, या अल्लाह मैं 5,000 करोड़ का मकरूज हूं, या अल्लाह मैं जाती मकान खरीदना चाहता हूँ, मेरी ये बेटियां जवान हो गई है मालिक मौला, उनकी मैं शादी करना चाहता हूँ, उनके लिए रिश्ता नेक भेज दे, या अल्लाह उनके लिए रोजगार भेज दे। फला बच्ची कह रही थी मैं इम्तिहान में कामयाब होना चाहती हूँ, फला बच्चा कह रहा था मैं इम्तिहान में कामयाब होना चाहता हूँ, फला या अल्लाह उसका नाम ये है, उसकी वालिदा का नाम ये है और वो ये दुआ मांग रहा था। दुआ क्या थी कि मालिक मौला ईद आने वाली है, सबके बच्चे अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छी ईद मनाएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मालिक मुझे रोजगार ऐसा दे दे कि वो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जब बताएंगे ना कि या अल्लाह आंसू थे उसकी आंखों में। हदीस शरीफ में ये सारा मंजर मौजूद है। या रब्बल आलमीन, वो आंखों में आंसू थे, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर रहा था और माफी के साथ ना जुस्तजू कर रहा था, साथ में अपनी जरूरियात मौला करीमा तेरी पाक बारगाह में अर्ज कर रहा था। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ। वहां पे अल्लाह फरिश्तों को गवाह करता है, गवाही देता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ। या अल्लाह किस बात में? फरमाया जितने फरिश्ते गए थे ना 70 हजार, सारे फरिश्ते गवाह हो जाओ। या अल्लाह किस बात? फरमाया इस बात पे कि ये जो दुआ मांगी ना इसने, ये अफ्तारी के वक्त इसने जो दुआ मांगी है, ये जो खजूर मुंह में, अभी इसके मुंह में खजूर गई नहीं, अभी तो वजीफा करके दुआ मांग के खजूर मुंह तक लेके आया, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके मुंह में खजूर जाने से पहले पहले मैं दुआ की कबूलियत की जमानत देता हूं। ऐ फरिश्तों, मैंने दुआ कबूल कर ली है, यकीन मानिए ये ऐसा अमल है, इस अमल को अगर आप करते हैं तो वहीं बैठे बैठे जहां पे आप बैठे, बस एक बार ये आपने लफ्ज पढ़ना है, वहीं बैठे बैठे इंशाअल्लाह अजीज आपकी तकदीर बदल जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा, नसीब बदल जाएगा और इंशाअल्लाह दुश्मन आपका हमेशा हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा और जो आपको बर्बाद करना चाहता है खुद ब खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है तो मुझे बताओ उसके साथ क्या होगा। ठीक है ना जी। और ये वो वजीफा है, ये वो अमल है जिसको करने वाला जादू बड़े से बड़ा, देखे जादू का ताल्लुक होता है जादूगर के साथ, जादूगर का ताल्लुक होता है सीखने के साथ। वो मुख्तलिफ प्रोसेस, शैतानी प्रोसेस से गुजर कर जब जिन्नात का अमल सीखता है ना, तो वो जिन्नात हाजिर होते हैं। वो जिन्नात जब हाजिर होते हैं तो पूछते हैं, हाँ भी तूने हमें क्यों बुलाया है? कुछ शमशान घाट में अमलियात करते हैं, कुछ कब्रस्तान में करते हैं, कुछ मुख्तलिफ शैतानी पनागाहों में करते हैं, कुछ मुख्तलिफ शैतानी सिस्टम के साथ। मैं अब इस मौजू पे जाना नहीं चाहता, यानी कि मुख्तसर बात यह है कि जब वो सीखता है तो शैतानी जिन्नात की हाजिरी होती, तो वो उससे पूछते हैं, हाँ भी क्यों बुलाया? वो कहता है मैंने इस अपने काम करवाने के लिए, तुझे अपने ताबे करने। वो कहता है मैं नहीं होता ताबे। वो कहता है कुछ शरायत रख, फिर वो अब शरायत तय होती है। वो फिर शरायत तय होने के बाद वो कहता है कि तूने ये गलीज काम जो उनसे है करने हैं, ये वो, तो शरायत तय होने के बाद अब वो उस आमिल के पास जिसने 20 साल मेहनत किया, आपका कोई दुश्मन जाता है और वो आप पे जादू करवाते। देखे कारोबार के ताल्लुक में जादू अगर आ जाए, यानी कि किसी का 50,000 करोड़ का भी कारोबार है ना, अगर उसमें जादू आ गया ना, तो वो 50,000 करोड़ वाला बंदा 50,000 करोड़ का मकरूज हो चुका होगा। क्योंकि जिस पर जादू होता है, मैंने ऐसे देखे हैं कि एक बंदा है उसका 2 करोड़ का बिजनेस है। मैंने अपनी जाती मुशाहिदात में सैकड़ों केसेस है। आप प्रैक्टिकली आप मेरी गुफ्तगू में देख रहे होंगे, अपने आप को देखें। अगर आपका 20 करोड़ का कारोबार है ना, अगर आप पे जादू आ गया तो आप 20 करोड़ के ही मकरूज है।
ये 19 और आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे ना आप उतने मकरूज। पहले जादू खत्म होगा तो फिर देखें, जादू खत्म करने, असरात खत्म करने, बंदिश खत्म करने, रुकावट खत्म करने, इस तरह के तमाम मामलात हम ये रूहानी दम करते हैं जो कुरान पाक की सूरह मुबारक की तिलावत करके वीडियो कॉल पे, तो वो तो कोशिश करते हैं। लेकिन जो नंबर दे के वो कॉल पे जी हमें वजीफा बता दे कैसे करना है, तो उनसे रिक्वेस्ट होती है वजीफा पूरी वीडियो देखो, समझ आ जाएगी आपको कैसे करना है। नहीं समझ आई तो इजाजत उसको है जो पूरी वीडियो देखेगा, जो अधूरी वीडियो देखता है, स्किप करके देखता है, उसको कोई इजाजत नहीं। दिल से रूहानी इजाजत निस्बत के साथ उसे है जो पूरी वीडियो देखे तसल्ली के साथ और कोशिश करे कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। कोशिश ही करनी है आपने, थोड़ी सी तकलीफ है। इसमें क्या होता है कि हमें जो है वो एक खुशी होती है कि हमें माशाल्लाह इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी आप करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वीडियो देखें, आपको सीखने को मजीद आपको मिले, ठीक है ना। तो सीखने की नीयत से भी आप देखा करें, ये अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी होगी। और जो देखें रमजान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, तो इस मुबारक महीने में लोग बहुत सारा दीनी बस भी एक ज़हन रखते हैं ताउन का। हमारी खानकाह पे दीनी दरसगाह है जो हमारे आबाओ अजदाद बुजुर्गों का तकरीबन 80-82 साल हो गए हैं इस इदारे को, 90 साल के करीब, 80 से 90 साल के करीब, क्योंकि 50 साल तक तो जो है वो मेरे दादाजी हज़रत क़िबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह और 40 साल मेरे वालिद साहब को, और वालिद साहब के साथ पीर मुर्शिद क़िबला पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो उनके साथ तकरीबन 25 साल तो मुझे भी हो चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक दोनों बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। तो एक अजीम दीनी खानकाही निज़ाम दरसगाह तलबा व तालिबात का, तो आप कोशिश करें कि उसमें भी आप अपना ताउन का सिलसिला जरूर जारी करें। अब ये अमल जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं ना, ये आप अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप बैठ जाए और अल्लाह के मुबारक नाम है ये आपने पढ़ने शुरू कर देने। या कहारू या वहाब, या कहारू जो उनसे है ये इसका मतलब तो है कहर करने वाला, और 306 इसके अदादे कमरी है और दर्दा ईल इसके मोक्कल का नाम है, और 1.25 लाख जो है मोक्कलात इसके ताबे है, ठीक है। नेक नेक जिन्नात भी इसके 1.25 लाख है। बड़ा ताकतवर अमल है। या वहाब बख्शने वाला, नेमत वाला, दादे कमरी 14 है और इसके मोक्कल का नाम है अलिफ ता हा या, अलिफ ता हा अलिफ हमजा या लाम अफ्ताही। अब इसके मातहत जो रूहानी ताकतें हैं ना, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके साथ इसमें बरकतें कितनी आती। ये अल्लाह के मुबारक नाम है, और जहां अल्लाह का मुबारक नाम पढ़ा जाएगा वहां पे रूहानी फरिश्ते आएंगे 70,000, वहां पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद होगी। ये या कहारू या वहाबू ये आपने पढ़ना है मुसलसल पढ़ के, आपने कम अज कम इसको 313 मरतबा पढ़े। पानी आपने जिस अफ्तारी करनी ना, जिस पानी से, उस पानी पे आपने दम कर देना है 313 मरतबा पढ़ के। जिस खजूर से अफ्तारी करनी है उस खजूर पे आपने दम कर देना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी शुरू कर देनी है। यकीन मानिए दुआ मांगते मांगते ना, अब वो आपके पास 2 या 3 खजूरें जो होंगी, उन 2-3 खजूरों को आपने क्या करना है, एक आपने खा लेनी और 1-2 खजूरें आप खा लें। एक खजूर जो उनसी है ना, वो मैं आपको तरीका समझाता हूँ सारा, उसका क्या करना है। अब आपने वो खजूरें खाई और पानी पे दम किया, ठीक है। अफ्तारी से पहले आपने दुआ की, अपने मकसद की हाजत की कि या अल्लाह मेरा ये मकसद है, और दुआ इतनी आवाज में करनी है कि आपके कानों तक कम अज कम आवाज आए, कम अज कम आपके कानों तक आवाज आए, ठीक है। या अल्लाह मेरी ये हाजत है, मालिक व मौला कबूल फरमा, या अल्लाह मेरा मकसद ये है, पूरा कर दे। यकीन मानिए आपने ये दुआ मांगी, उधर से आपने वो पानी जो है उससे आपने थोड़ा सा चेहरे पे आपने मसाज करना है, सर पे, सीने पे, फिर पानी आप थोड़ा सा पी लें, उससे अफ्तारी करें और वो खजूर खाएं, ठीक है। और आप बेफिक्र हो जाए। यकीन मानिए आप देखेंगे कि आप चंद दिन ये अमल करने से, चंद दिन
یہ عمل کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور مثال کے طور پہ اگر 3 کھجوریں تھی، 2 آپ نے کھا لی، 1 بچ گئی ہے نا، تو 1 کھجور جس پہ آپ نے دم کیا وہ کھجور کو آپ نے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ نے اس کو جو سے گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، یا خواتین بچے کے ہاتھ بھیج دیں یا جیسے بھی، وہ تھوڑا سا اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا وہ آپ نے باہر بے زبان جانوروں کو ڈال دینا ہے۔ بس یہ آپ نے عمل کرنا ہے اس طریقے سے۔ یہ آپ نے مسلسل اگر 7 افطاریوں میں کر لیا نا سر، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مقصد حاجت پورا ہو جائے گا۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان شریف کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ روزہ نہیں بھی ہے، نارمل روٹین میں آپ نے جو سا اس عمل کو فجر کے بعد شفٹ کر لیں، فجر کے بعد ایسے ہی عمل کریں، فجر کی نماز کے بعد اسی طرح کسی میٹھی چیز پہ دم کرے، وہ میٹھی چیز آپ باہر ڈال دیں، اپنے کام پہ نکل جائے، مرد و خواتین، بچے، بزرگ، جوان، سر جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی، اور ہر لحاظ سے وہ سٹرونگ ہو جائے گا، ہر لحاظ سے اللہ پاک۔ اور اللہ، مجھے پورا یقین ہے سر، میں نے یہ عمل سینکڑوں لوگوں کو کروایا، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ عمل کرتے فوراً کامیابیوں کی جو ہے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔